ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧੰਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ 5ਵੇਂ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਖਿਆਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਮਾਨ, ਦੂਸਰਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਾਨ। ਮਾਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਨ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਿੱਥ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ, ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ। ਧਨ ਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰ ਮਾਨ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਨ ਮੈਂ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਜਾਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਨੇਤਰ ਖੋਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹਕੀਕਤ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਹੋ ਗਈ, ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਬ ਲਗ ਜ਼ਰਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਕਾਲ ਗ੍ਰਸੀ ਨਹੀਂ ਕਾਇਆ, ਜਬ ਲਗ ਬਿਕਲ ਭਈ ਨਹੀਂ ਬਾਨੀ, ਭਜ ਲੈ ਰੇ ਮਨ ਸਾਰੰਗ ਪਾਨੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਤੈਨੂੰ ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਚੁਗੜਦੇ ਚ ਨੇ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਸਨੇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਖਰੀ ਪਲ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਧਨ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸੰਪਤੀ ਸਾਰੀ ਇਹ ਆਪਣੀ ਬਣਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ, ਇਹਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਜਾਣ ਲਿਓ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਉ ਜਗ ਫਾਂਦਿਓ, ਕੋ ਕਾਹੂ ਕੋ ਨਹੀਂ। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहूँ दिश के रह। विपत परी सब की संग छाड़त, को न आबत निरह। कर की नार बहुत हित जांस्यो, सदा रहत संग लागी। जब ही हंस तजी ए काया, प्रेत प्रीत कर पाकी। एह बिद को व्यवहार बन्यो है, जांस्यो नेह लगायो। अंत बार नानक बिन हरजी, को काम ना आयो। सतगुरु ने बड़ी कृपा की, सानू बचन समझाए ने। कबीर सब जग हों फिरियो, मांदल कंध चढ़ाए। कोई काहू को नहीं, सब देखी ठोक बजाए। ये तो सजना तेनू भुलेखा है भी मेरे अपने ने। हकीकत यह है, जिस दिन तेरे ते वक्त पैना है, जिस दिन बुढ़ापे ने तेनू घेर लेना है,
जिस दिन तेरे कोलों सुखां की आस मुक जानी, जिस दिन तेरे कोलों कुछ मिलण की भावना मुक जानी, उस दिन तेरा किसे नहीं होना। मत सोची इस गल। सतगुरु जी ने बड़े प्यारे बचन बख्शिश किए ने। बहु परपंच कर पर तन लिया पै, सुट दारा पै आन लटावे, मन मेरे भूडे कपट न कीजै, अंत नबीरा तेरे जी पै लीजै, छिन छिन तन छीजै जरा जनाबे, तब तेरी ओख कोई पानी हो न पावे। कहत कबीर कोई नहीं तेरा, हृदय राम कीना जपै सवेरा, रे मन तेरो को नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। बिरख ते बैठे पंछियां वांगू एकत्रता है सारी। जल की पीत पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा, हाड मास नाड़ी को पिंजर, पंखी बसे बेचारा। प्राणी क्या मेरा क्या तेरा, जैसे तर पर पंख बसेरा। रखो कंध उसारो नीमा, 3.5 हाथ तेरी सीमा, बंके बाल पाग सिर डेरी, ए तन होए को भस्म की टेरी। ऊंचे मंदिर सुंदर नारी, राम नाम बिन बाजी हारी। आखिर ਨੂੰ हार के चला जाएगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी का पावन वचन नाल विचारिए। हजूर किरपा करते ने, बख्शिश करते ने। धन, धन का अर्थ इत्थे पैसा है। जेड़ा पैसा तो बहुत इकट्ठा करके रख लेना, पैसे की खातर केड़ा पाप है जेड़ा बंदा नहीं करता। बहुत पाप करता है। हजूर के बचन ने बड़े प्यारे। देखो मैं हर बारी बेनती करना, नेक कमाई करने वास्ते गुरु जी ने सानू बचन आखे ने। नेक कमाई करनी चाहिए है, और नेक कमाई का अंत नूं पछतावा भी नहीं होंदा। पछतावा ही उस गल दा हुंदा है भी जिहड़ा मैं पाप करके इकट्ठी कीती सी ते हुण आखिर वेले मेरा साथ नहीं देंदी। भाई वीर सिंह का एक वचन बड़ा प्यारा है, कहंदे सज्जण द्रोहे मित्र ठगे घात बसाहों कीती, इउं दिल बेच बेच के माया सब पास्यों ले लीती, वतन वंजण दे वेले आया माया ठगी कीती, पसर पई ए वतन अपने नाल नहीं हुण टुरसी, बेदल जाना पिया वतन नूं भट सुदागरी कीती। कहंदे तू चंगा सुदागर है, अपने जीवन का हीरा भी हार के तुर चले। सज्जणा नूं मित्रां नूं सब नूं ठगिया, जिथे वक्त मिलिया पोथी वेची, ज्ञान वेचिया, दिल की विकरी कीती, दिल भी वेच दिता, ईमान भी वेच दिता, धार्मिक ग्रंथां दे बोल वेच दिते, लोकां दी खातर खुशामद करदा रहा, सच ना पछाण सकिया। हजूर आखदे ने, कहंदे संग ना चालस तेरे तना, तो क्या लपटावे मूर्ख मना। बड़े पाप कर करके पापा बाज हो गए ना ही मोया साथ ना जाई, आखिर में इन्हें साथ नहीं देना। हजूर कहेंगे धन कमा वरत, पर इस गल नूं समझ लै। मैं 2 उदाहरणा देनिया चाहना तुहाडे नाल। पहली उदाहरण है गुरु नानक साहब जी के जीवन काल की। लाहौर की धरती है, सतगुरां कीर्तन किया, भाई मरदाना जी भी नाल ने, बड़ी सिख संगत आई ते बड़ी चर्चा भी फैली। उत्थों का एक बहुत अमीर बंदा गुरु नानक साहब जी के दर्शन करना है, ते जदों सामने आया हजूर ने सुभावक गल पूछी, कहन लगे सुना भी कंगाल की हाल है। वो अगे पिछे देखता भी मैं कंगाल, सोचा हो सकता भुलेखा लग्या हो। हजूर ने फिर दोबारे बचन आखे, कहन लगे हाँ मैं तेनू ही पूछदा है कंगाल तेरा की हाल है। बड़ा खिड़खड़ा के हसिया, कहंदी फिर तुसीं मैनूं जानदे नहीं। हजूर कहन लगे क्यों? कहन लगे मेरा नाम करोड़ी मल है, मेरा नाम दुनी चंद है। मेरे उदों बैंकों के विच मैं प्रगटावा करन दा साधन नहीं सी। मेरे घर जाके देखो, मेरे घर दे उत्ते झंडे झुलते ने भी मेरे को इन्ना धन है, जिन्ना धन है वधीक उन्ने झंडे झुलते ने। मैं इलाके का अमीर बंदा, मैं तो इसलिए आया सी
ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਪੁੱਛਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੈ ਇੱਕ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸੂਈ ਹੈ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਫਿਰਦਾ ਕਿਤੇ ਗਵਾਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਇਹ ਸੂਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈ। ਕਦੋਂ ਮੋੜਨੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੋੜਨੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਚੱਲੀ, ਅਗਲੀ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ। ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਸੂਈ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਸੂਈ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸ ਹੈ? ਪੈਸਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਂਭਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ, ਅੱਜ ਸੂਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇੰਨੀ ਸਾਂਭਣ ਲੱਗਿਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੂਈ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਲਿਆ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸੂਈ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਕਿਸੇ ਨੌਕਰ ਹੱਥ ਭੇਜ ਦੇਈਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਲਿਆ ਉੱਥੇ ਨੌਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਲੈ ਆਵੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਥੀ ਬਣਦਾ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਹਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਪਸ ਪਰਤਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਕੀ ਗੱਲ ਤੇਰੀਆਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਨ ਨਹੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੂਈ ਸਾਂਭ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਸਾਇਆ ਸੀ, ਡਾਕਟਰ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਪੈਸਾ ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਮਸਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕਮਾਉਣਾ, ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਵੀ ਕਮਾ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖ, ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵੀ ਪੂੰਝ ਕੇ ਵੇਖ। ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰੀ। ਮਾਇਆ ਮਮਤਾ ਮੋਹਣੀ ਜਿਨ ਵਿਣ ਦੰਤਾਂ ਜਗ ਖਾਇਆ, ਮਨਮੁਖ ਖਾਤੇ ਗੁਰਮੁਖ ਉਬਰੇ ਜਿਨੀ ਸੱਚ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀਤੂ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੱਗੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸਿਕੰਦਰ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਹਾਨ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਘੋੜਾ ਵੇਚਣ ਆਇਆ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਨੇ ਉਹ ਘੋੜਾ ਬਸ 'ਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਫਿਲਿਪਸ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਥਰੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਰਾਜ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੂੰ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾ ਵਧਾਏਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹ ਰਾਜ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ 32 ਸਾਲ ਜੀਵੇ ਹੈ। ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਦੀ ਉਨੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, 32 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ 'ਚ 35 ਨਗਰ ਵਸਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਬੇਬੀਲੋਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਆਇਆ, उदों बड़े प्यारे बच्चे ने परवाना जी ने लिखे, ढेर दौलत का लगा कर हाथ में लेकर कहा, तुझसे ही घर हो सके तो आज मुझको ले बचा। दौलत का ढेर लगा के कहने लगे, तेरी खातर मैं की कुछ नहीं किया, तो अज मैनू बचा नहीं सकती। ढेर दौलत का लगाकर हाथ में लेकर कहा, तुझसे ही घर हो सके तो आज मुझको ले बचा। चलते चलते वो लगा कहने, है मेरी रजा, हाथ कफन से हो बाहर, मेरे हाथ कफन तो बाहर कर दो, ये मेरी रजा है, मेरी भावना है। और सिकंदर का जनाजा कूचा कूचा में फिरे, ताको सबको बाखबर करे आखिर का समा। डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपूर ने बड़ी प्यारी विचार लिखी, कहते सिकंदर ने आखिरी वेले 3 गल्लां रखियां सन अपने दरबारियों अगे। उन्हें कहा सी, कहन लग्या, पहली गल मेरे को दौलत का ढेर लगा दिओ, ला दिता। दूजी गल, मेरी अर्थी नूं जिहड़े 4 बंदे कंधा देणगे ना, वो वैद हकीम होणगे। कहते उन्हां नाल की फर्क पैण लग्या, तो सूरवीर है कोई बहादुर तेरे अर्थी नूं कंधा देगा? कहंदा नहीं,
मैं दसना चाहुंदा मेरे को इन्ने वैद हकीम सी, मैं नाल अज वैदां दे ही कंधियां ते मैं जा रहा, मैनू कोई वैद कोई दवाई बचा नहीं सकी। तीजी गल का जिक्र मैं तुहाडे नाल साझा कीता भी मेरे हथ कफन तो खाली पार कर दिओ। मना तू एडियां कथा कहानियां कहना सुनदा है, तैनू यकीन क्यों नहीं आउंदा? हजे भी मनदा है भी इहने मेरा साथी बन जाना। जिहड़ा साथी है कदे उहदे नाल भी सांझ पा लै। जिन्ना ध्यान धन दौलत विच लाउणा है उतना ध्यान कदे रब विच ला के देख। गुरदेव का ही वचन मैं कह दिया, माया मनो न विसरै, मंगै जम्मा जम सो प्रभ चित ना भी नानक नहीं करम। होना ये चाहिदा सी तैनू एक पल भी कदे रब ना भुलदा, एक पल भी एक निमक मात्र भी रब ना भुलदा। नानक जिस बिन घड़ी ना जीवना, बिसरै सरे न बिंद, जिस स्यों क्यों मन रुसी है, जिसे हमारी चिंद। धन दौलत विच रहिंदा होया भी मालिक नूं चेता रखदा, बस गल इतनी सी, आद अंत जो राखन हार, तिस्यों प्रीत न करे गवार। जाकी सेवा नौ नित पावे, तास्यों मूढ़ा मन नहीं लावे। जो ठाकुर सच सदा हजूरे, ताको अंधा जानत दूरे। जाकी टहर पावे दरगे मान, तिसे विसारे मुग्ध अजान। सदा सदा ये भूलन हार, नानक राखन हार अपार। उन्होंने भी चेता कर लिया जिहड़ा तेरा संगी बनना है। धन दारा, दारा का अर्थ है इस्त्री। ये गल चेता रखियो, उदाहरण हमेशा एक दी दिती जाती है, पर ये ढुकदी सारे पक्षां च हुंदी है। ये ना सोचियो भी जदों पति चढ़ाई करदा है तो इस्त्री ही प्रेत प्रेत करके भजदी है, नहीं। जब पत्नी चढ़ाई करती है ना तो पति ते सिवा भी ठंडा नहीं होने देंदा, शमशान भूमि भी ठंडी नहीं होने देंदा। मैं नहीं कहता, मेरा सतगुरु कह रहा है, पंड जम्मी है पंड निमी है, पंड मंगण विआह, पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राह। पंड मूआ पंड भाली है, बंदा सती नहीं हुंदा। गुरबाणी विच इस्त्रियां दे सती होने का भी जिक्र सी। ये गल वक्री भी वो कह रहा सी, बंद करवाया। इस्त्री तां अपने पति के विजोग विच सील संतोख रहन वांगू जीवन गुजार सकती है, पर पति पंड मूआ पंड भाली है, इस्त्री चढ़ाई करके फिर नवे ब्याह की कोशिश। हजूर कहते ने भी तेनों मैं उन्हें रिश्तियों की हकीकत समझाना चाहना, बस गल इतनी है, मसला इस गल का नहीं है। हकीकत यह है भी जी अज आवाज़ मारिया भजी आउंदी तेरी घर वाली, सजना जदों किते औखी घड़ी बननी है ना, बुढ़ापे ने रोग बनना है, तो ये दुख वो भी नहीं वटा सकती। सतगुरु कोई है जिहड़ा बुढ़ापे च दुख बना लैंदा? सब कहते है। वो कौन है? बचन अक्सर आप पढ़ने हैं, नैनो नीर बहे तन खीना, भय के स्टुडवानी, रुद्धा कंठ शब्द नहीं उतरे, अब क्या करे परानी। राम राहे कोई राम राय हो है वैद बनवारी। उदों ही इस वैद ने कम होना, दुनियावी वेदा ने कम नहीं होना। राम राय हो है वैद बनवारी, अपने संतै लिहो गुबारी। माथे पीर शरीर जलन है, कर करेजे माही, ऐसी वेदन उपज खरी पई, वांका औखद नहीं। ये तो दुनियावी इलाज नहीं है, कोई भी दुनियावी औखद नहीं है, दवाई नहीं है। फिर सतगुरु कोई भी दवाई नहीं कहते है। हर का नाम अमृत जल निर्मल, ये औखद जग सारा, सारे संसार की कोई दवाई है। किते रब का नाम अपने जीवन में धारण कर लवें, रब्बी गुणां नूं धारण कर लवें, सच करके जानी, इन्हें उस वेले भी तेरा साथी बनना जदों किसी ने नहीं होना। इन्हें उस वेले भी साथी बनना। हजूर का बचन बड़ा प्यारा है, मालिक जी आखते ने, कहेंगे ये सारियां गल्लां
ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੂਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਅੱਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣਨੀ ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅੱਤ ਬਣੇ ਢੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਗੂ ਹੋਏ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਸ਼ਾਖ ਵੀ ਭੱਜ ਖਲੇ, ਸਭੋ ਭਜੈ ਆਸਰਾ ਚੁੱਕੇ ਸਭ ਅਸਰਾਓ, ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਉਸ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤਤੀ ਵਾ। ਧਨਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਜਿਤਨਾ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲ ਖਰੀਦਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਾਪ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਇੱਕ ਗੁਰਵਾਕ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨੇਕ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਬਚਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਿੰਘ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ। ਅੰਨ ਕਾਇ ਰਤੜਿਆ ਵਾਟ ਤੋਹੇਲੀ ਰਾਮ, ਪਾਪ ਕਮਾਮਦਿਆ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਰਾਮ। ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਸਦਾ ਪਛੋਤਾਵੇਂ, ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਨਾ ਜਪੋ ਰਸਨਾ ਫਿਰ ਕਦੋਂ ਸੇ ਦੇ ਆਵੇਂ। ਤਰਵਰ ਵਿਸ਼ੁਨੇ ਨੈ ਪਾਤ ਟੁੱਟਦੇ, ਜਮ ਮਗ ਗੌਨ ਅਕੇਲੀ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਬਿਨ ਨਾਮ ਹਰ ਕੇ ਸਦਾ ਫਿਰਤ ਦੁਹੇਲੀ। ਵਰਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ, ਵਰਤ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਦੌਲਤ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਵਚਨ ਇਹ ਹੋਵਣ, ਜਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਆ ਮੁਸ਼ੰਦਾ, ਤੁਧ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ, ਜਾਂ ਤੇਰਾ ਬੰਦਾ। ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜਿਨ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆ, ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਜੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਰਖਤ ਨੂੰ ਜਿਤਨਾ ਵਧੇਕ ਫਲ ਲੱਗਦਾ ਉਤਨਾ ਝੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਦਰਤ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਜਿਤਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਵਧੇਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੂੰ ਉਤਨਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਸਜਣਾ, ਉਤਨਾ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ। ਧਨਦਾਰਾ ਸੰਪਤ ਸਗਲ ਸਾਰੀ, ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ। ਮੰਨਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਲਈ, ਹਕੀਕਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ, ਸੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਿਨ ਆਪਣੀ ਕਰਮਾਨ ਇਨਮੇ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਸੰਗੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਧਨ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਕਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਖ ਵੰਡਾ ਲੈ ਬੁਢਾਪੇ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਾਇਆ ਕੇ ਪੁਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਖਿਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ, ਜਿਤਨੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਿਸ ਠੇ ਰੋਵੇ ਰੋਜ਼। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਕੌੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਖਸਮ ਮਰੇ ਤੋ ਨਾਰ ਨਾ ਰੋਵੇ, ਉਸ ਰਖਵਾਰਾ ਔਰੋ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਏ, ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ, ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ? ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਅਰਥੀ ਮਨਾ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਚੁਗਿਰਦੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਰੋਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਰੋ, ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਚੜਾਈ ਕਰਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੂਜੇ ਬੈਠੇ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਕਿੰਨਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਨਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਥਿਰ ਮਨ ਹੈ। ਅਚਰਜ ਰੱਖਿਓ ਨਾ ਜਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੀਬ ਕੌਤਕ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਝਣ। ਹਜ਼ੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ,
ਇਨਮੇ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਇਹਨੂੰ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਕੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਕਮਾ ਲਵੇਂ ਨਾ ਨਾਲ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਸਾਥ ਛੱਡ ਗਿਆ, ਇਸ ਬਚਨ ਨੇ ਤੇਰਾ ਸਾਥ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਚੇਤੇ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ। ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਦੀ, ਜੀ ਨਾਲ, ਜਿੰਦ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਾਲ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਨਾਲ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੋਬੈ। ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬੈ। ਤਸਕਰ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਚੋਰ। ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੈਵੇ। ਚੋਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕੋਈ ਬੇਈਮਾਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਕੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਲੁੱਟੇਗਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖਾਲੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੱਥ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਚਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੇ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ, ਭਾਹੇ ਨਾ ਸਕੈ ਜਾਲੇ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਹੈ। ਦੌਲਤੇ ਜਾਵੇਦ ਬਾਸ਼ਦ ਬੰਦਗੀ, ਬੰਦਗੀ ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ, ਕੁਨ ਬੰਦਗੀ। ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੱਚਾ ਧਨ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਕਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਲੈ, ਉਹ ਧਨ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਾਥ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਨਮੇ ਕਛ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਨਾਨਕ ਸਾਚੀ ਜਾਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਵਾਲਿਓ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਬਚਨ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਕੁਟੰਬ ਤੂੰ ਜੇ ਦੇਖਦਾ, ਚੱਲੇ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੇ। ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਘਰ ਛੱਡ ਗਵਾਵਣਾ, ਸੋ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਾਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਤੁਧ ਵਰਤਣਾ, ਜਿਸ ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਫਿਰ ਮਾਲਕ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਖੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।